أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم അല്ലാഹു ഞങ്ങൾ ഈ പ്രഭാതത്തിൽ ചെല്ലുന്ന ദിക്റുകൾ നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ പടച്ചവൻ. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്ക് ധാരാളം അനുഗ്രഹങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതാണ്. അവന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ, ഹദീസുകൾ പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ ധാരാളം ദിക്റുകൾ നമ്മൾ ചൊല്ലിയാൽ അല്ലാഹു ധാരാളം അനുഗ്രഹങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ്. പടച്ചവനെ അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അല്ലാഹു നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ ചെല്ലുന്ന അദ്കാറുകളും സലവാത്തുകളെല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് ഇരുലോക വിജയികളെ കൂട്ടത്തിലെത്താനൊരു കാരണമാക്കണേ അല്ലാഹ്. ആകാശത്ത് നിറങ്ങുന്നതും ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മുളയ്ക്കുന്നതുമായ സർവ്വ ആപത്തുകളെ തൊട്ട് നീ ഞങ്ങളെ കാക്കണേ റഹ്മാനെ. മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പ്രഭാതത്തിൽ നമുക്ക് ചൊല്ലാൻ പഠിപ്പിച്ച അദ്കാറുകളാണ് ഞാൻ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത്. എല്ലാവരും നിത്യമായി ഇത് ചൊല്ലുക. ഇനി നമ്മൾ രാവിലെ ഓതിയാൽ വൈകുന്നതുവരെ പിശാചുകളിൽ നിന്നും ജിന്നുകളിൽ നിന്നും എല്ലാം അല്ലാഹു നമുക്ക് രക്ഷ നൽകുന്നതാണ്. ആയത്തുൽ കുർസി. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم സർവകാര്യങ്ങളിലും രക്ഷ നേടാൻ പ്രഭാതത്തിൽ ഈ സൂറത്തുകൾ നമ്മൾ പാരായണം ചെയ്യണം. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق
إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്ക് ഖൈർ നൽകാനും ആപത്തുകളെ തൊട്ട് കാക്കാനും നന്മകൾ നമ്മളിലേക്ക് വരാനും അനുഗ്രഹങ്ങൾ വരാനുമുള്ള ഒരു ദിക്റാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത്. അസ്ബഹനാ വസ്ബഹൽ മുൽക്കു ലില്ലാഹി വൽഹംദുലില്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു വഹ്ദഹു ലാ ശരീക ലഹു ലഹുൽ മുൽക്കു വലഹുൽ ഹംദു വഹുവ അലാ കുല്ലി ഷൈഇൻ ഖദീർ. റബ്ബി അസ്അലുക ഖൈറ മാ ഫീ ഹാദൽ യൗമി وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل والسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل والسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل والسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. പ്രപഞ്ചസൃഷ്ടാവായ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഒരുപാട് സൃഷ്ടികളെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവകളുടെ ഉപദ്രവങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കാവൽ കിട്ടുന്ന ഒരു ദിക്റാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. നിങ്ങളെല്ലാവരും രാവിലെ ഇത് പറയണം. മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഈ ദിക്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത്, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞത്, രാവിലെ പറഞ്ഞാൽ അല്ലാഹു അവന്റെ സൃഷ്ടികളുടെ ശർറുകളിൽ നിന്ന് അവനെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. അഊദു ബികലിമാത്തില്ലാഹി തഅമ്മാതി മിൻ ശർരി മാ ഖലഖ്. അഊദു ബികലിമാത്തില്ലാഹി തഅമ്മാതി മിൻ ശർരി മാ ഖലഖ്. അഊദു ബികലിമാത്തില്ലാഹി തഅമ്മാതി മിൻ ശർരി മാ ഖലഖ് എന്ന് 3 പ്രാവശ്യം സുബഹി നമസ്കാര ശേഷം നമ്മളിത് പറയണം. ഇത് പറഞ്ഞാൽ പ്രപഞ്ചത്തിൽ അല്ലാഹു സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട സൃഷ്ടികളുടെ ഉപദ്രവങ്ങളിൽ നിന്ന് അല്ലാഹു നമ്മളെ കാക്കുന്നതാണ്. ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന ദുആ രാവിലെ പതിവാക്കിയാൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അന്ത്യനാളിൽ അവനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ്. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ഈ ദിക്ർ പ്രഭാതത്തിൽ 3 പ്രാവശ്യം നമ്മൾ പറയണം. നമ്മൾ ഈ ഭൂമിലോകത്ത് വെച്ച് പറഞ്ഞാൽ നാളെ ഖാലിഖായ റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഖിയാമത്ത് നാളിൽ അവൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ ദിക്ർ പറയുന്നവരെ അല്ലാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ്. ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മേലുള്ള സലാത്ത്, ഒരു സലാത്ത് നമ്മൾ ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞാൽ 10 അനുഗ്രഹങ്ങൾ അല്ലാഹു നമുക്ക് നൽകുന്നതാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മേൽ നമുക്കൊരു 10 സലാത്ത് ചൊല്ലാം. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, 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 സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ്
محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. ഇനിയൊരു മഹത്തായ ദിക്റാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. ഒരാള് രാവിലെ ഈ ദിക്റ് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടു പോയാൽ അദ്ദേഹം സ്വർഗാവകാശിയാകുന്നതാണ്. ഈ ദിക്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് മരണപ്പെട്ടു പോവുകയാണ് എങ്കിൽ അല്ലാഹുവിന് സ്വർഗം നൽകുന്നതാണ്. അല്ലാഹുമ്മ അന്ത റബ്ബി ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അന്ത ഖലഖതനി വഅന അബ്ദുക وأنا على أحدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على أحدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على أحدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ഈ ദിക്ർ ഒരാൾ പറഞ്ഞിട്ട് മരണപ്പെട്ടു പോയാൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അദ്ദേഹത്തിന് സ്വർഗ്ഗം നൽകുന്നതാണ്. ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന ഒരു ദിക്ർ നിങ്ങൾ പതിവാക്കിയാൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നിങ്ങളുടെ വിഷമങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും എല്ലാം അല്ലാഹു നീക്കി കളയുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ദിക്ർ നിങ്ങൾ രാവിലെ പറയണം. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുന്നു, ഈ ദിക്ർ ആരെങ്കിലും രാവിലെയും വൈകിട്ടും പറഞ്ഞാൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവന്റെ വിഷമങ്ങളെ അല്ലാഹു നീക്കി കളയുന്നതാണ്, അവന്റെ ടെൻഷനുകളെ അല്ലാഹു നീക്കി കളയുന്നതാണ്. ഖാലിഖായ റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവന്റെ കടങ്ങളിൽ നിന്ന് അല്ലാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. വളരെ മഹത്വമുള്ള ഒരു ദിക്റാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു, രാവിലെയും വൈകിട്ടും ഒരാൾ ഇത് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സുബഹിക്ക് പ്രഭാത ദിക്റിൽ നമ്മൾ നിർബന്ധമായി ഉൾപ്പെടുത്തണം. ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന ദിക്ർ നമ്മൾ പതിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഖാലിഖായ റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ്. യാ റബ്ബി ലക്കൽ ഹംദു കമാ യൻബഗി ലിജലാലി വജ്ഹിക വലിഅദീമി സുൽത്താനിക യാ റബ്ബി ലക്കൽ ഹംദു കമാ യൻബഗി ലിജലാലി വജ്ഹിക വലിഅദീമി സുൽത്താനിക യാ റബ്ബി ലക്കൽ ഹംദു കമാ യൻബഗി ലിജലാലി വജ്ഹിക വലിഅദീമി സുൽത്താനിക യാ റബ്ബി ലക്കൽ ഹംദു കമാ യൻബഗി ലിജലാലി വജ്ഹിക വലിഅദീമി സുൽത്താനിക يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. ഖാലിഖായ റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആലക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട വചനമാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത്. ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ദിക്ർ സുബ്ഹാനല്ലാഹി വൽഹംദുലില്ലാഹി വലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു അല്ലാഹു അക്ബർ വലാ ഹൗല വലാ ഖുവത ഇല്ലാ ബില്ലാഹിൽ അലിയ്യിൽ അദീം. സുബ്ഹാനല്ലാഹി വൽഹംദുലില്ലാഹി വലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു അല്ലാഹു അക്ബർ വലാ ഹൗല വലാ ഖുവത ഇല്ലാ ബില്ലാഹിൽ അലിയ്യിൽ അദീം. സുബ്ഹാനല്ലാഹി വൽഹംദുലില്ലാഹി
ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന ദിക്ർ നമ്മൾ ചൊല്ലി നിരന്തരമായി ചൊല്ലി നമ്മൾ വന്നാൽ നിത്യമായി ചൊല്ലി വന്നാൽ അല്ലാഹു ഇരുലോക വിജയികളെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ദിക്റാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത്. എല്ലാവരും ഈ ദിക്ർ പതിവാക്കണം. ഈ ദിക്ർ പതിവായി ചൊല്ലണം. അല്ലാഹു ഒരുപാട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഹസ്ബിയല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ ഹു അലൈഹി തവക്കൽതു വഹുവ റബ്ബുൽ അർശിൽ അസീം. ഹസ്ബിയല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ ഹു അലൈഹി തവക്കൽതു വഹുവ റബ്ബുൽ അർശിൽ അസീം. ഹസ്ബിയല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ ഹു അലൈഹി തവക്കൽതു വഹുവ റബ്ബുൽ അർശിൽ അസീം. ഹസ്ബിയല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ ഹു അലൈഹി തവക്കൽതു വഹുവ റബ്ബുൽ അർശിൽ അസീം. ഹസ്ബിയല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ ഹു അലൈഹി തവക്കൽതു വഹുവ റബ്ബുൽ അർശിൽ അസീം. ഹസ്ബിയല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ ഹു അലൈഹി തവക്കൽതു رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന ദിക്ർ മഹാനായ ഹബീബന റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ആരെങ്കിലും ഇത് പറഞ്ഞാൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവന്റെ പാപങ്ങൾ പുറത്തു കൊടുക്കുന്നതാണ്. അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹല്ലദീ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ ഹുവ الحي القيوم واتوب اليه. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ ദിക്ർ ചൊല്ലിയാൽ അല്ലാഹു അവന്റെ പാപങ്ങൾ പുറത്തു കൊടുക്കുന്നതാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവന്റെ പാപങ്ങൾ പുറത്തു കൊടുക്കുന്നതാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന ദിക്ർ നിങ്ങൾ പതിവാക്കിയാൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിൽ അല്ലാഹു ബർക്കത്ത് ചൊരിയുന്നതാണ്. ആരോഗ്യം അല്ലാഹു നിലനിർത്തുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ആരോഗ്യം ലഭിക്കുന്ന ഒരു ദിക്റാണ് ഞാൻ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത്. അല്ലാഹുമ്മ ആഫിനി ഫീ ബദനി, അല്ലാഹുമ്മ ആഫിനി ഫീ സമഇ, അല്ലാഹുമ്മ ആഫിനി ഫീ ബസരി, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അന്ത. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. ഈ ദിക്റങ്ങ് പതിവാക്കിയാൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്ക് ആരോഗ്യത്തെ അല്ലാഹു നിലനിർത്തുന്നതാണ്. ഈ പറയാൻ പോകുന്ന ദിക്ർ വളരെ പുണ്യമുള്ളതാണ്, ശ്രേഷ്ഠതയുള്ളതാണ്. ആരെങ്കിലും ചൊല്ലിയാൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല 10 അടിമകളെ മോചിപ്പിച്ചതിന്റെ കൂലി അല്ലാഹു നൽകുന്നതാണ്. അതുപോലെ നന്മകൾ അല്ലാഹു എഴുതപ്പെടുകയും തിന്മകൾ അല്ലാഹു മായ്ക്കുകയും അന്നുണ്ടാകുന്ന പിശാചിന്റെ ശർറുകളിൽ നിന്ന് അല്ലാഹു നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു വഹ്ദഹു ലാ ശരീക ലഹു ലഹുൽ മുൽക്കു വലഹുൽ ഹംദു വഹുവ അലാ കുല്ലി ഷൈഇൻ ഖദീർ. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു വഹ്ദഹു ലാ ശരീക ലഹു ലഹുൽ മുൽക്കു വലഹുൽ ഹംദു വഹുവ അലാ കുല്ലി ഷൈഇൻ ഖദീർ. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു വഹ്ദഹു ലാ ശരീക ലഹു ലഹുൽ മുൽക്കു വലഹുൽ ഹംദു വഹുവ അലാ കുല്ലി ഷൈഇൻ ഖദീർ. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു വഹ്ദഹു ലാ ശരീക ലഹു ലഹുൽ മുൽക്കു വലഹുൽ ഹംദു വഹുവ അലാ കുല്ലി ഷൈഇൻ قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
ഈ ദിക്ർ ചൊല്ലിയാൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല 10 അടിമകളെ മോചിപ്പിച്ചതിന്റെ പ്രതിഫലം അല്ലാഹു നൽകുന്നതാണ്. നന്മകളെ അല്ലാഹു എഴുതപ്പെടുകയും തിന്മകളെ മായ്ക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്. അതുപോലെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പിശാചിന്റെ ഉപദ്രവങ്ങളിൽ അല്ലാഹു നമ്മെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ദിക്ർ വലിയ ശ്രേഷ്ഠതയുള്ളതാണ്. നമ്മൾ ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം മുഴുവനും നമ്മൾ ദിക്ർ ചൊല്ലിയതായ പ്രതിഫലം അല്ലാഹു നമുക്ക് നൽകുന്നതാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹി വ ബിഹംദിഹി അദദ ഖൽഖിഹി വ റിളാ നഫ്സിഹി വ സിനത അർശിഹി വ മിദാദ കലിമാതിഹി. സുബ്ഹാനല്ലാഹി വ ബിഹംദിഹി അദദ ഖൽഖിഹി വ റിളാ നഫ്സിഹി വ സിനത അർശിഹി വ മിദാദ കലിമാതിഹി. സുബ്ഹാനല്ലാഹി വ ബിഹംദിഹി അദദ ഖൽഖിഹി വ റിളാ നഫ്സിഹി വ സിനത അർശിഹി വ മിദാദ കലിമാതിഹി. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ഈ ദിക്ർ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം മുഴുവനും ദിക്ർ ചൊല്ലിയ കൂലി അല്ലാഹു നമുക്ക് നൽകുന്നതാണ്. ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ കാണാതെ പഠിക്കുകയും നിരന്തരം നമ്മൾ പതിവായി ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് വരണം. മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ആകാശഭൂമികളിടയിലുള്ള സർവ്വ ബുദ്ധിമുട്ടുകളിൽ നിന്നും പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്നും കഷ്ടപ്പാടുകളിൽ നിന്നും നമ്മെ രക്ഷപ്പെടുന്ന ഒരു ദിക്റാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത്. ബിസ്മില്ലാഹില്ലദീ ലാ യദുറു മഅ ഇസ്മിഹി ശൈഉൻ ഫിൽ അർദി വലാ ഫിസ് സമാഇ വഹുവ സമീഉൽ അലീം. ബിസ്മില്ലാഹില്ലദീ ലാ യദുറു മഅ ഇസ്മിഹി ശൈഉൻ ഫിൽ അർദി വലാ ഫിസ് സമാഇ വഹുവ സമീഉൽ അലീം. ബിസ്മില്ലാഹില്ലദീ ലാ യദുറു മഅ ഇസ്മിഹി ശൈഉൻ ഫിൽ അർദി വലാ ഫിസ് സമാഇ വഹുവ സമീഉൽ അലീം. ഈ ദിക്ർ നിങ്ങളെല്ലാവരും ചൊല്ലുകയും കാണാതെ പഠിക്കുകയും രാവിലെ 3 പ്രാവശ്യം വൈകിട്ട് 3 പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ പതിവാക്കണം. ആകാശഭൂമികളിടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളിൽ നിന്നും പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്നും കഷ്ടപ്പാടുകളിൽ നിന്നും ഉപദ്രവങ്ങളിൽ നിന്നും അല്ലാഹു നമ്മെ കാക്കപ്പെടുന്നതാണ്. ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന ഈ ദിക്ർ ഇടങ്ങേറുകളിൽ നിന്നും ആപത്തുകളിൽ നിന്നും അല്ലാഹു നമ്മെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. ബിസ്മില്ലാഹി അലാ നഫ്സി വഅഹ്ലി വമാലി. 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 അടുത്ത ദിക്ർ വളരെ മഹത്വമുള്ളതാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ. എത്രത്തോളം പാപം നമുക്കുണ്ടെങ്കിലും അല്ലാഹു നമുക്ക് പുറത്തു തരുന്നതാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹി വബിഹംദിഹി 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 സുബ്ഹാനല്ലാഹി
وبحمده سبحان الله 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 وبحمده ഈ ഒരു ദിക്ർ 100 പ്രാവശ്യം നമുക്ക് ചൊല്ലാം. സമുദ്രതുരയോളം പാപമുണ്ടെങ്കിലും ഖാലിഖായ റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ പാപങ്ങളൊക്കെ പുറത്തു തരുന്നതാണ്. അടുത്ത ദിക്ർ വളരെ പുണ്യമുള്ളതാണ്, വളരെ ശ്രേഷ്ഠതയുള്ളതാണ്. നമുക്ക് എത്ര പാപമുണ്ടെങ്കിലും അല്ലാഹു അത് പുറത്തു തരുന്നതാണ്. അതുപോലെ നമ്മുടെ സമ്പത്തിൽ അല്ലാഹു വർദ്ധനവ് നൽകുന്നതാണ്. എത്രത്തോളം ഇസ്തിഗ്ഫാർ നിങ്ങൾക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രത്തോളം ഇസ്തിഗ്ഫാർ നിങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കണം. ഒരു 100 പ്രാവശ്യം നമുക്ക് ചൊല്ലി ദുആ ചെയ്യാം. അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ വഅതൂബു ഇലൈഹി 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 أستغفر الله وأتوب إليه 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 أستغفر الله وأتوب إليه
أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه. ഈ ദിക്ർ വളരെ മഹത്വമുള്ള ദിക്റാണ്. ഞാൻ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത്. ആരെങ്കിലും നമ്മളെ ഉപദ്രവിക്കുകയോ നമ്മുടെ പിന്നാലെ നടന്ന് ഫിത്നകൾ ഉണ്ടാക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വല്ല ചതികളിലും കുഴിക്കപ്പെടുകയോ ഒക്കെ ചെയ്താൽ ഈ ദിക്ർ നമ്മൾ പതിവാക്കിയാൽ അല്ലാഹു അവരുടെ കുതന്ത്രങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്നതാണ്. മഹാനായ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് രാജാക്കന്മാര് തീയിലേക്ക് ഇട്ടപ്പോൾ അവിടുന്ന് മഹാനവറുകൾ ചൊല്ലിയ ദിക്റാണ്. തീ കൂടാരം പോലും മഹാനവറുകൾക്ക് എയർ കണ്ടീഷനായി മാറി എന്നുള്ളതാണ്. തണുപ്പാക്കി അല്ലാഹു നൽകപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ്. അത്രയും പവറുള്ളൊരു ദിക്റാണ്. ഈ ദിക്ർ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പതിവാക്കണം. حسبنا الله ونعم الوكيل 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 حسبنا الله ونعم الوكيل. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولأحبابنا ولعشائرنا ولقبائلنا ولجيراننا ولمن أحب وأحسن إلينا ولمن له حق علينا ولجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقنا ربنا شر ما قضيت. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والقحط والأمراض يا أرحم الراحمين. اللهم اوزن مثل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم. هذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة إنا إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والصالحين ثم إلى أرواح من مات منا يا رب العالمين. اللهم هدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما عافيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت ولك الحمد على ما قضيت ونستغفرك ونتوب إليك.
അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ ഈ ചൊല്ലിയ പ്രഭാത ദിക്റിനെ നീ ഖബൂൽ ചെയ്യണേ പടച്ചവനെ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ആകാശത്ത് നിറങ്ങുന്നതും ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മുളയ്ക്കുന്നതുമായ സർവ്വ സൃഷ്ടികളുടെ ഉപദ്രവങ്ങളെ തൊട്ട് നീ ഞങ്ങളെ കാക്കണേ അല്ലാഹ്. അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ വഴികൾ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തുറന്നു തരണേ തമ്പുരാനെ. ഖാലിഖായ റബ്ബേ, അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ വഴികൾ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തുറന്നു തരണേ അല്ലാഹ്. മുഴുവൻ ആപത്തുകളെ തൊട്ടും ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ തൊട്ടും പ്രയാസങ്ങളെ തൊട്ടും കഷ്ടപ്പാടുകളെ തൊട്ടും വേദനകളെ തൊട്ടും നീ ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ തമ്പുരാനെ. ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ അധികാറുകളെ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ, ഖാലിഖായ റഹ്മാനെ, ഞങ്ങൾ ഓതുന്ന പരിശുദ്ധ ഖുർആനുകളും അദ്കാറുകളും സലവാത്തുകളെല്ലാം ഞങ്ങൾ ഇരുലോക വിജയങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലെത്താൻ ഒരു കാരണമാക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു അവകളെ കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ രോഗങ്ങൾ ശിവയാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ, ഇതിന്റെ എല്ലാവിധ തവാബ് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു ഓടെ ഖബറുകളിൽ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അവിടെ ഖബറടങ്ങൾ നീ സ്വർഗീയ പൂങ്കാവനമാക്കണേ അല്ലാഹ്. ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് നീ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അപകടങ്ങളിൽ നിന്നും അപകട മരണങ്ങൾ ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ മക്കളെയും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെയും അല്ലാഹുവേ സകലതിനെയും നീ കാക്കണേ റഹ്മാനെ. ആകാശത്ത് നിറങ്ങുന്നതും ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മുളയ്ക്കുന്നതുമായ സർവ്വ ആപത്തുകളെ തൊട്ട് നീ ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ, ഒരുപാട് പേര് ഞങ്ങളോട് പലവിധ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ദുആ ചെയ്യാൻ വസിയ്യത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റഹ്മാനെ. അവിടെ എല്ലാ ഹലാലായ മുറാദുകളും നീയാണ് റബ്ബേ അറിയുന്നവൻ. നീ സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ, അവർ ഏതൊരു ഉദ്ദേശത്തിന്റെ മേളിലാണോ ഞങ്ങളോട് ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നീ നിറവേറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അതിലൊരാളെയും നീ നിരാശപ്പെടുത്തല്ലേ അല്ലാഹ്. അതിൽ രോഗികളുണ്ട് റഹ്മാനെ, നിയമങ്ങളിൽ കൊടുക്കപ്പെട്ടവരുണ്ട് അല്ലാഹ്, വിദേശ രാജ്യത്ത് നിൽക്കുന്നവരുണ്ട് റഹ്മാനെ. അങ്ങനെ ജീവിതത്തിന്റെ പല മേഖലകളിലുമുള്ളവർ ഞങ്ങളോട് ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റബ്ബേ. അവിടെ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും നീ നിറവേറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. റബ്ബേ, ഞങ്ങൾ പലരും രോഗികളാണ് അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളിലുള്ള രോഗം ശിഫയാക്കണേ അല്ലാഹ്. മാരകമായ രോഗങ്ങളുടെ വൈറസുകൾ ഞങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവകളെല്ലാം നീ ശിഫയാക്കണേ അല്ലാഹ്. മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മേൽ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലുന്ന സലാത്തുകളുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ അതെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ രോഗങ്ങൾ ശിഫയാകാൻ ഒരു കാരണമാക്കണേ അല്ലാഹ്. ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അപകടങ്ങളിൽ നിന്നും അപകട മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ മജ്‌ലിസുകളിലെല്ലാം നീ ബർക്കത്ത് ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ, റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഈ ഭൂമിയിൽ നീ ഞങ്ങൾക്ക് എന്തെല്ലാം നൽകിയിട്ടുണ്ടോ അതിലെല്ലാം നീ ബർക്കത്ത് ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. തന്ന ശരീരത്തിൽ ബർക്കത്ത് ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. തന്ന സന്താനങ്ങളിൽ ബർക്കത്ത് ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. എത്രയോ പേര് മക്കളില്ലാത്തവരുണ്ട് അല്ലാഹുവേ, അവർക്കെല്ലാം സാലിഹായ സന്താനങ്ങൾ നൽകണേ അല്ലാഹ്. സാലിഹീങ്ങളായ സന്താനങ്ങൾ നൽകണേ അല്ലാഹ്. സാലിഹീങ്ങളായ സന്താനങ്ങൾ നൽകണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ, ഖാലിഖായ റബ്ബേ, കരുണയുള്ള റഹ്മാനേ, ഞങ്ങളെ മക്കളെ സാലിഹീങ്ങളാക്കണേ അല്ലാഹ്. അവരുടെ എല്ലാ മേഖലകളിലും ബർക്കത്ത് ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലകളിൽ പുരോഗതി നൽകണേ അല്ലാഹ്. അവരിൽ പലരും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലാണ് തമ്പുരാനെ. അവർക്കൊക്കെ നീ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് നൽകണേ തമ്പുരാനെ. പടച്ചവനെ, ദാരിദ്ര്യങ്ങളുള്ളവർ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് റബ്ബേ. സമ്പത്തിന്റെ വഴികൾ തുറന്നു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. സമ്പത്തിന്റെ വഴികൾ തുറന്നു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. റബ്ബേ, ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ സമ്പത്ത് വേണം അല്ലാഹുവേ. പടച്ചവനെ, ഞങ്ങളെ എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്രയാസങ്ങളും നീ മാറ്റിയിട്ട് സമ്പത്തിന്റെ വഴികൾ ഞങ്ങൾക്ക് തുറന്നു തരണേ അല്ലാഹ്. ഉള്ള സമ്പത്തിൽ വർദ്ധനവ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ദുനിയാവും ആഖിറവും കിട്ടുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ്ദുനിയാ ഹസനതൻ വഫിൽ ആഖിറതി ഹസനതൻ വഖിനാ അദാബന്നാർ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. ബിഹഖി സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി അലാ മുഹമ്മദ് യാ റബ്ബി സല്ലി അലൈഹി വസല്ലം.